So okay, or short so first we will cover the definition of a personality. So three different people have given a personality or a description. So the first one, he says about the personality is a sum of activities. So actually it depends on the observation. The second one, he says how the system changes according to the environment. And the third person says, and the given situation, there is a personality change. So the common characteristics of a personality, the personality is always unique and specific to person. Even it's a mother and daughter, or father or son. Okay, every personality is different. As the thumb impression, every change or the over, it is a different. The personality is different, and it includes your cognitive. உங்களோட காக்னிட்டிவ், உங்களோட பிஹேவியர் பேட்டர்னு எல்லாமே கான்சியஸ், சப்கான்சியஸ், அன்கான்சியஸ் லெவல்ல கூட. And it will be different because now உங்களுக்கு அது எக்ஸசைஸ் சொன்ன மாதிரி the positive belief. When you are a positive person, when you have a positive belief, your personality also depends invariably on your positive beliefs. So உங்களோட positive core belief எப்படி இருக்கு. So when your core belief is positive or negative. So if your core belief it is very positive, then your conscious, your semi-conscious and unconscious level also will be very positive. So you will be a very positive personality. So personality it can be modified, but your personality can change. It's not static, it is dynamic. And because your personality changes by learning and experience. So when you live in India, you'll be a different person. When you live abroad, your personality changes because you'll adjust to the different. Other than the next point, so the personality of every individual is a product of various environment and specific hereditary factor. And personality should not confuse with the character, temperament, and ego of a person. Character, he's this kind of person. He's a sad person, happy person. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நம்ம ஒரு கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணாம, ஸோ அவங்க கிவன் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க டெம்பரமெண்ட்டை மாத்தலாம், அவங்க ஈகோ மாத்தலாம். சம் பீப்புள் when they work in corporate, including me, I had a different temperament when I worked in corporate. So வீட்டுக்கு வந்தோன்னா வேற நார்மலா ஆகலாம். So we cannot determine okay this kind of personality we will change according to the environment. And it is a set of stable character that enables to differentiate among different individuals. So அதனால ஒரு பர்சனாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we identify by their different not only the looks, outward looks also is a personality தான். But personality internal இருக்கு, external இருக்கு. External is your facial attractness, your muscle composition, உங்களோட reflexes, your energy level, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா your external. இது அது நீங்க ஹெரிட்ரியா கூட இருக்கலாம். So you will get it from your parents. And so mostly நிறைய விஷயம் நம்ம your personality grows from home. நம்ம பாசிட்டிவ் சைக்காலஜில படிச்ச மாதிரி you are born, some children are born with a good temperament. They will always be smiling, they will go to anybody. யார் கூப்பிட்டாலும் அழகா பேசுவாங்க, தூக்க சொல்லுவாங்க. So that will be in your genes. So it can be hereditary also. And and in the brain உங்களுடைய involuntary actions இதெல்லாம் சில டைம்ல மாறும். So அந்த டைம்ல they use this electrical stimulation in the brain. அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதனால உங்களுடைய human brain எதனால differ ஆகுது personality to personality. So why did your voluntary and involuntary action differs, and how you unconsciously or your subconsciously you're a different person அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட brain. But the research is still going on, it is not complete. So அது என்ன போயிட்டு இருக்கு. So biofeed therapy கூட இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Because they study about your brain wave patterns, gastric secretion, fluctuation in your blood pressure, skin temperature, இதெல்லாம் beyond conscious level போகுது. So அதனால some scientists believe what is this is happening.
இன்னும் நிறைய பேர் இப்போ யூஎஸ்ல கூட நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் வந்து அவங்களுடைய இல்ல மெடிடேஷன் ஒரு போர்ஷன்ல இருக்கும் போது அவங்களுடைய பிரெயின் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இப்போ அது ரிசர்ச் பண்றாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்ல வந்து நீங்க ப்ரேயர் மோடு போகும்போது இல்ல நீங்க வந்து ப்ரே பண்ணும் போது எப்படி இருக்கு உங்களோட பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அது அந்த பேட்டர்னையும் படிக்கிறாங்க. அண்ட் biofeedback also works in some of the the muscle cramp இருக்கும்போது அது இருக்கும்போது ட்ரீட்மெண்ட் கூட இந்த biofeedback தெரப்பி கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல் இன் சைக்காலஜில வந்து இது எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்குது. ஸ்டில் ரிசர்ச்சிங் அண்ட் தேர் ஆர் மோர் டு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆல்சோ டிட்டர்மின்ஸ் இப்போ தெரியல, மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய இந்தியன் சினிமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹீரோயின்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபேர் ஸ்கின்னா தான் இருக்கிறாங்க இன்னி வரைக்குமே. லைக் they why they pick up only the like fair skin தான் வந்து பியூட்டி, ஃபேர் ஸ்கின் தான் வந்து பீப்புள் men will like அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. பட் ஆனா எல்லாருமே இந்தியன் men they marry only fair skin இல்ல, they all marry dark skin women or British. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா the physical features வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியா நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். நம்ம தெரியல, நம்ம ஏதோ ஒரு ஜோக் கூட இருக்கு, வெள்ளையா இருந்தா போய் சொல்ல மாட்டாங்க, ஏதோ ஒரு ஜோக் கூட முன்னாடி சுலைமானுக்கு தான் தெரியும் நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு யாரு வடிவேல் ஜோக்ல கூட இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இட் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் அப்பியரன்ஸ். அவங்களுடைய எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கணும் இதுல. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த 6 வர்ச்சுஸ் படிச்சோம் இல்லையா அந்த பாசிட்டிவ் சைக்காலஜில, அந்த மாதிரி ஒரு விஸ்டம், ஒரு நாலேஜ், ஒரு கரேஜ் இருந்தா that person can succeed anywhere. It's not like because he is very tall he's a failure, because he's short or fat that person is a failure. So when you have this kind of the characteristics or the attitude or the positive belief, இந்த மாதிரி virtues இருந்தாலும் and combined with your physical features, if இதுவும் இருக்கு பியூட்டியும் இருக்கு அண்ட் பியூட்டி வித் பிரெயின்ஸ் அப்படின்னு, ஸோ இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்குன்னா they think that is the best personality அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர், ஃபேமிலி ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க ஏதாவது? பிகாஸ் இது புக்ல இருக்கு, இது சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ டென்ட் actually give a definition because cultural factor நம்ம எல்லாருமே ஈஸியா வந்து பதில் சொல்லலாம். cultural factors தான் நீங்க anybody apart from Sulaiman anybody can share if you want. cultural factors நம்ம என்ன சொல்லலாம் personality? ஆன்சர் தெரியலையா? ஹலோ, you said Sulaiman should not answer. Not like that, ma'am. Actually, I was searching. The app is a bit new for me. I was searching for this text messages and all. Okay. So the thing is, cultural நீங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா I said earlier also, நம்ம Indian culture is a kind of a different thing. நம்ம previous example it matches well to this. Actually அவங்களோட culture வந்து அவங்க temperature, environment factors எல்லாம் வந்துமே influence பண்ணாங்க actually. So அவங்க culture, Western cultures are completely different compared to our நம்ம கல்ச்சர், I mean Indian culture. நார்த் சவுத் மே டிஃபரண்டா இருக்கும். Yes, there is a huge difference அப்படியே சொல்லலாம். So there is a
அந்த பேசிஸ்லயே வந்து so many personality factors will differ according to that. சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிளே தான் சொல்லிக்கலாம். அங்க கல்ச்சர், அங்க டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அண்ட் அக்கார்டிங் டு தட் யூ மைட் அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் தே மைட் டேக் ஆல்கஹால் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் டு மேட்ச் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டெம்பரேச்சர். அந்த டெம்பரேச்சரை மேனேஜ் பண்ணோம்னா தே மைட் really have a alcohol கொஞ்சம் லைட்டா எடுத்துப்பாங்க. ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் இந்தியாலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லடாக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீசிங் கோல்டு. அங்கெல்லாம் வந்து டெய்லி நீங்க ஆல்கஹால் அவங்க வேற வழியே இல்லை எடுத்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் டிஃபர்ஸ். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரிலிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஆனா that also getting changed according to the education what they have. இப்போ நீங்க ஏர்லியர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முஸ்லிம்ஸ்ல வந்து லேடிஸ் ஐ மீன் ஃபீமேல்ஸ் வந்து they will not allow for education அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பிங் இருந்தது. ஆமா, now if you see many of Muslim girls they are doing graduation and in fact they are going for a higher studies for overseas also. So just imagine there's a huge difference has happened in the cultural segment. I think Shafina avanga kuda she might agree. Yeah, so she might also agree. So that way that's a huge cultural difference as ma'am. Hello, Jaya, you want to talk? You want to share something? Oh, sorry. It's okay. So that is what I was saying. So firstlam பாத்தீங்கன்னா girls, Muslim girls will not come out அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. Now if you see நீங்க பாத்தீங்கன்னா பசங்களை விட இப்போ girls are going for higher studies. ஸோ இப்போ நீங்க எம்எஸ்சி சைக்காலஜிலேயே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கேர்ள்ஸ் ஆர் இன்ஃபேக்ட் தே ஆர் த நாங்க வந்து இப்போ வி ஆர் லோவர் ஆக்சுவலி இன் ரோல்ஸ். மேல் பிசினஸ் ஃபீமேல் இது பாத்தீங்கன்னா ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்போ விட்டா போதும்ன்றாங்க. விட்டீங்களா ஏப்பா அப்சல்யூட்லி ஆமா அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஆமா, it differs culture to culture because எனக்கு வந்து என்னது சொல்றது, my father's grandmother, she was a headmistress. Can you believe? அது Britishers timeல Indian women headmistress. Yeah, my father's grandmother. Yes, that is the difference. My grandmother was a headmistress. அவங்க பிரிட்டிஷ் டைம்லயே வந்து சோ இட் டிஃபர்ஸ் கல்ச்சர். நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்பதான் இப்ப முஸ்லிம் லேடிஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். இப்ப பர்வீன் சுல்தானா நான் நிறைய கேட்பேன் அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ்லாம். வெரி போல்ட் அண்ட் சோ இந்த மாதிரி கல்ச்சர் அண்ட் some tradition and culture has two sides of the coin மாதிரி. ஏன்னா changing a lot. Yes, some are very good, some we have to follow. It is very good to be a little conservative and நம்ம அப்போ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரெஸ்பெக்ட். இப்ப நம்ம எல்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் அந்த மாதிரி. சோ இது நிறைய எல்டர்ஸ்க்குன்னு சில இது இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் நடத்துறோம் அந்த மாதிரி. சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்து. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is all very good side of the coin. But the other side of the coin, traditions வந்து the blind faith. பிளைண்டா சில விஷயங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாமே, just because my mother is doing I'm doing, just because my father is doing I'm doing. because இது நான் வந்து ரிசர்ச்சாவே பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஒரு பேப்பர். எதனால வந்து why do you follow these now? because my mother is following, my father is following. so அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு நம்ம சொல்ல கொஸ்டின் பண்ணாமையே நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம அப்படியே பண்றதுனால கூட நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ஸ்ல ஒரு டவுன்ஃபால் இருக்கு. ஏன்னா அதுலயும் அந்த ட்ரெடிஷன்லயும் நம்மளுக்கு அந்த கோர் பிலீஃப் தான். we believe okay இதுதான் நம்ம போன கிராஸ் பண்ணா எதாவது நமக்கு கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு. இப்போ ஆக்சுவலா இப்போ எங்க
இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில கேர்ள் பாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கேர்ள் பாய் ஃபேமிலி வீட்டுல இருக்கிற வீட்டுல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கேர்ள் வந்து அந்த சாப்பாடு வைக்கிற டைம்ல கேர்ள் தான் எல்லாத்தையும் வைக்கணும், கேர்ள் தான் எடுக்கணும், பாய் வந்து அதுல இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது, பாய் ஹேஸ் டு கம் அண்ட் சிட் அண்ட் ஈட், தட்ஸ் இட். வீட்டு பெருக்கிறது வந்து whatever grooming they have to do, it will not be involved by boys, it will be only involved by girls. These are stereotyping வந்துகிட்டே இருக்கு. But now the things are getting changed. Boys are getting involved in house course. இதெல்லாம் you have to thank the western culture. ஏன்னா அந்த ஒரு இது கொண்டு ஆமா now it's a changing the I can see so many examples. இப்போ டிவி சீரியல்ஸ்லயே இத கொண்டு வந்துட்டாங்க. boys has to do the daily chores in their family அப்படின்றத that has to be brought up from the beginning. So that's a good thing actually that has come up. They started showing in the normal serials la movies la kaamikanga. So that over a period now இப்போ வந்து கேர்ள்ஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற இது இல்லாம நீ பாத்திரம் கழுவுறதே இப்போ வந்து நீங்க ஆஃப்டர் கரோனா if you see majority of the guys are doing the cleaning of vessels. So it's very good actually. My brother does it actually. My brother right from the like 5-6 years my mother has actually trained him. Though we are 2 elder sisters, he got 2 elder sisters. You know, my mother is an income tax officer. So she worked upon many men. So she always treats my brother and me very equally. My sister, she treats equally. அவங்க வந்து வேலையை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த வேலை ஓகே ஹெவி லிஃப்டிங்கா இருக்கா, ஹெவி லிஃப்டிங் வேலைன்னா ஓகே கிவ் இட் டு மை பிரதர். ஸோ அந்த மாதிரி சில ஒர்க் வந்து ஓகே வந்து அதெல்லாம் இந்த பையன் இது செய்யக்கூடாது அப்படி இல்லை. அவன் தான் டெய்லி இது துணியெல்லாம் ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து மடிச்சு வைக்கணும். Usually இதெல்லாம் வந்து girls தான் train பண்ணாங்க. But my mother trained the boy only. But and still he is doing and he's still doing because of his training. Okay. So very true. The boy it has to how you train from the beginning. Yes. Yeah. So it actually and the traditions la nama actually break பண்ணி தான் ஆகும். It's very good actually because now we could see a lot of change, ma'am. Lot of change. We can see இப்போ actually the women only is getting benefited indirectly. Yes. Finally you are helping your wife like consequently actually it's a mutual benefit. Seringla yeah correct, it's a mutual benefit. You also avanga eppadiyo job போறாங்க. Almost 90% of the females are now employed. Seringla so they are also earning. அவங்க ஏர்னிங்னும் போது அவங்களே வேலையும் பார்த்துட்டு வீட்லயும் வந்து திருப்பி வேலை பார்க்கணும்ன்றது it's unnecessary tension it creates in the family. Share பண்ணும்போது they equally do it. Once in a Sunday off மாதிரி வெளியில போறது. So that's a great thing. That's a great change has happened actually after the corona. கரோனாக்கு அப்புறம் the boys have felt it. எவ்வளவு வந்து கஷ்டம் வீட்டு வேலையை செய்யறது அப்படின்றது most of them have literally felt it. சரிங்களா வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து it's not easy அப்படின்றது. So that change has happened actually. So we can see that change. So that's a personality change has happened over a time. Yes ma'am. Yeah actually next வந்து பாத்தீங்கன்னா அதேதான் இது ட்ரெடிஷன் வரும்போது ஃபேமிலியும் வரும். ஸோ ஃபேமிலி ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது நம்மளுக்கு ரோல் மாடல் ஒன்று வச்சிருப்போம் எப்பவுமே. For both of the boys, you know, they see the father as a hero. அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் மாடல். சில பேர் அங்கிள் வந்து ரோல் மாடலா வச்சிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் ரோல் மாடலா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தே கீப் அப்சர்விங். அதனால நம்ம சொல்றோம் சில்ட்ரன் முன்னாடி இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அவங்க அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப ஏன்னா இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணும் போது so they want to become like that. Okay, I want to become like my father, I want to become like you know my mother or my sister. அது மாதிரி ஸோ ரோல் மாடல் வச்சு சில பேர் வந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிப்பாங்க. இப்ப வந்து நிறைய வீட்டுல வந்து டாக்டர், எங்க அம்மா வந்து டாக்டரா இருக்காங்க. நான் அன்னைக்கூட என்னது சதீஷ் கிட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அந்த நாயகன் படத்துல வந்து தட் பாய் வில் இமிட்டேட் லைக் ஃபாதர், இந்த கமல் ஹாசன்ல அந்த மூவில அந்த நாயகன் படம் தான் அது.
அதுல வந்து இது ஸ்மால் பாய் ஆல்சோ வில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த குட்டி பசங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு ஜட்ஜ் பண்ற மாதிரி, நான் சரி நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன், நான் ஆளை வச்சு தூக்கிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி. ஸோ they take the father as a role model அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால so your personality also starts from your family. So though the children change, இப்போ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா both my children are not like us. எங்களோட ப்ரொஃபஷன் நீங்க எடுத்துங்க அப்படின்னு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண கூட முடியல, அவங்களுக்கு திணிக்க கூட முடியல. ஏன்னா அவங்க வந்து they have chosen their own line. அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா டீல் பண்றாங்க. I've seen my friend's daughter and son, both of them become doctors. அவ டாக்டர், அவ 2 பசங்களும் அப்படியே அவங்க அம்மா மாதிரி ஆகணும், அவங்க டேடி மாதிரி ஆகணும். அவங்க டேடியும் வந்து டாக்டர். ஸோ they just followed அது. ஸோ நான் வந்து எப்படி அம்மா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்லாம் வச்சு. One more end also you could see, father will be alcoholic. அதேதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஒரு மெய்டு வந்து எங்க வீட்டுல ஒர்க் பண்ணாங்க. Okay, she's also Muslim now. Mostly I've seen Muslims don't drink, but the father drinks. So both sons also drinks. The mother says, because the father, both my sons also drinks, and they will beat up. How the father will beat up me, அதே மாதிரி அவங்களும் அவங்க wife beat பண்ணுவாங்க. See, they அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க பாரு, the family, the factor. So how very important. So the father and mother role வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. ஏன்னா the children are observing actually. So that's very important அது. So அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமும் இருக்கு. So where family, இப்போ அப்பா குடிக்கிறானோனே that impact will be there in the kid and he will never touch the drink. அதே மாதிரி ஆமா கடன் வாங்கிட்டே இருப்பாரு. கடன் வாங்கிட்டே இருக்கனா that comes from experience. Yes ma'am. அந்த கடன் வாங்கிட்டே இருக்கிற ஒரு வீட்ல அந்த பையன் வந்து he will never borrow. So கடன் வந்து என்னென்ன டார்ச்சர் கொடுக்கறான்றது they will see it. இது ஏதோ ஒரு மூவில வந்தது. He will never do that. So அது so he is not learning. அந்த இடத்துல he is not learning, he is experiencing bad things. So அவன் வந்து இத வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி. So his personality changes. So the family factor, the situation factors ஒன்னு இருக்கு. சிச்சுவேஷன் ஃபேக்டர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, இப்போ இல்ல எனக்கு அப்ராட்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் போறேன் அப்படின்னா ஒரு 5 இயர்ஸ்ல என்னோட பர்சனாலிட்டியே மாறிடும். அங்க இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் மாத்திப்பேன். என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸிங், என்னுடைய வே ஆஃப் டாக்கிங், என்னோட வே ஆஃப் ஆக்சென்ட், எவ்ரிதிங் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு தி சிச்சுவேஷன்ஸ். இல்ல நான் இப்போ கல்யாணம் ஆகி வேற வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் யுவர் பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ். ஸோ யுவர் பர்சனல், அதான் சொல்றேன், யுவர் பர்சனாலிட்டி வந்து மாடிஃபிகேஷன் தான். இட் இஸ் டைனமிக், இட் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஃபேமிலி ஃபேக்டர், ஹெரிடிட்டரி ஃபேக்டர், சிச்சுவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா the intellectual determinants. So your இப்போ வந்து how your intellectual also differs. Some people ரொம்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இதுக்கு இன்டெலெக்சுவலுக்கு. ஆக்சுவலா இன்டெலெக்சுவல் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ன்றது நான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு இது எடுத்தேன். இட்ஸ் எபிலிட்டி டு அட்ஜஸ்ட், மெயின் இது ஆக்சுவலா. எபிலிட்டி to plan, ability to adjust, other ability to reasonal thinking, adjective இதெல்லாம் வரும். பட் ability to adjust is the major in intelligence. அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு proverb கேட்டிருப்பீங்க, straight trees are cut first. You know what does that mean? நீங்க ஒரேடியா எல்லா விஷயத்துலயுமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்க முடியாது. You have to be, sometimes you have to be diplomatic. Yeah, correct. That matters a lot in corporate culture. Correct. So yes, so adha வந்து intellectual determinantsல that's a major part actually. So நீங்க வந்து judgmental சொல்றாங்கல்ல, அந்த ஒரு wisdom, அந்த virtue the judgmentனா it is not judging the others, it is judging the situation. இது கரெக்டான டிசிஷனா இல்லையா? Yes, yes. Discern பண்றது, okay, is this the right move I'm doing? Okay, or this இப்ப நம்ம ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம் அப்படின்னா we are really angry because ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் நான் அது பண்ணியிருக்கேன். நான் அதனால எனக்கு தெரியும். கிளையண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதும்போது கண்ணா பின்னான்னு எழுதிறேன்.
it really backfired on me. ஸோ அதனால கோத்துல எழுதிட்டேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அது வந்து பேக்ஃபயர். ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு விஸ்டமா ஒரு என்ன நம்ம கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ண சிச்சுவேஷன். ஓகே, நவ் ஐம் ஆங்கிரி, ஐ ஹேவ் டு நாட் யூஸ் சச் வேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு எழுதும்போது நம்ம இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ டிசர்னிங், யூ ஹேவ் டு டிசர்ன் அண்ட் யூனோ மேக் அ ரைட் மூவ். ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வரும். ஸோ இன்டெலிஜென்ட் டிட்டர்மென்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி நெசசரி ஃபார் அ பர்சனாலிட்டி. ஏன்னா எந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த மாதிரி பேசுறது, எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு practical intelligence is required. Yes ma'am. Yeah, practical intelligence is required, but that comes from your experience only. Learning and experience la varudhu. Yeah, varudhu, but ana அதை நம்ம எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறோம், அந்த இன்டெலிஜென்ஸை எப்படி நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறோம், அந்த லேர்னிங்கை வந்து எப்படி நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறோம், அண்ட் இந்த லேர்னிங்கை நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எந்த இடத்துல ரைட்டா யூஸ் பண்றோம். So we are use the right word, the right the talk, and the right move. இதெல்லாம் எப்ப நம்ம கரெக்டா பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு தான், அதுதான் அந்த வர்ச்சுவல ஃபர்ஸ்ட் வரதே வந்து விஸ்டம் தான். ஸோ அந்த விஸ்டம் நம்மளுக்கு வேணும், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வேணும். அப்புறம் வந்து எமோஷனல் டிட்டர்மென்ஸ் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி எமோஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மள வந்து ஆக்சுவலா நம்ம தக்க வச்சுக்கிறோம். அது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எமோஷனல் மட்டும் நம்ம வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சொல்றேன் இல்லையா, ரைட் டு கிளைண்ட், ஐ ஷுட் ஹவ் ஆக்சுவலி காம் டவுன் மை எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் தட் லெட்டர். அது எனக்கே தெரியாது பேக் ஃபயர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த கோவத்துல பட் ஆனா பேக் ஃபயர் ஆகும்போது the client is not going to get affected, it's me that's going to get affected. So அந்த டைம்ல your emotional stress நீங்க கொண்டு கீழே கொண்டு வந்துதான் அது பண்ணும். ஸோ அதுக்கு கூட you need that wisdom and you need that என்ன சொல்றாங்கன்னா what is the second one, courage and humanity. ஸோ இது அந்த டெம்பரமெண்ட், அந்த ஒரு டெம்பரமெண்ட் நம்ம வந்து லோ பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு காம்னஸ் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் எழுதிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு யூ மேனேஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ், அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸே ஒரு தனி கார்பரேட் ப்ரோக்ராம் அது. ஏன்னா ஒரு ஹவு யூ மேனேஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ். ஏன்னா எமோஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நான் அன்னைக்கு அதுக்குதான் நான் அந்த எக்ஸசைஸே கொடுத்தேன் நான். ஏன்னா நம்ம அந்த எமோஷன்ஸை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே ஒரு ஃபீலிங்கா மாறி ஒரு பிலீஃபா மாறிடும். அது ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸா மாறி அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நெகட்டிவ் பிலீஃபா மாறிடும். ஸோ அந்த எமோஷன்ஸை வந்து நம்ம வரும் போதே அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த ஒரு 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 கோவம், ஒரு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட், அது ஆல்சோ an எமோஷன். ஆங்கர் வந்து ஆங்கரே இருக்கக்கூடாதுன்னா அது தப்பு. ஹியூமனிட்டின்னு வரும்போது அது ஆங்கர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். பட் ஆனா அந்த ஆங்கர் வந்து நல்ல விஷயங்களை பண்ணணும், அது வந்து கெட்ட விஷயத்துல போய் முடியக்கூடாது. அந்த ஆங்கர் ஓகே ஐ டன் சம்திங், இப்ப நம்ம ஒரு தப்பு பண்றோம், நம்ம மேல ஒரு கோவம் வருது அப்படின்னா தட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. பட் அந்த கோவத்துல போய் நிறைய பேர் கத்திய வச்சு கையை கீறிப்பாங்க, அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிப்பாங்க, அதெல்லாம் இட்ஸ் ராங். ஸோ அந்த ஆங்கரை எப்படி நீ மேனேஜ் பண்ணி ஓகே ஐ ஹவ் டன் சம்திங் லைக் திஸ், இதை நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது, இதை எப்படி ஒரு நல்ல விஷயமா நம்ம அதை மாத்துறது. ஸோ இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் இப்ப நான் பண்ணிட்டேன், அந்த லெட்டர் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா கிளைண்ட்டுக்கு, நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹாவ் டு சென்ட் அன் அப்பாலஜி லெட்டர். ஸோ அதுதான் பண்ணும். இல்லை நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து என்னோட ஆங்கரை வந்து அப்படியே ஃபீலிங்கா மாத்தி தென் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாம ஸோ ஓகே நவ் ஐ ஹாவ் டு பேசிஃபை த கிளைண்ட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றது, ஐ ஹாவ் டு ரைட் எவ்வளோ நம்ம பண்ணமோ அதுக்கு டபுளா நம்ம ஒரு அப்பாலஜி லெட்டர் ஒன்று பெருசா எழுதணும் கண்டிப்பா. ஸோ அதை நம்ம வந்து எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைண்ட்டை போய் உட்காந்து பேசி, ஏன்னா எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஈவன் டாக்கிங் இஸ் அ எமோஷன். நீங்க வந்து மனம் விட்டு நீங்க பேசும்போது கூட இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எமோஷன்ஸை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவும், அதை வந்து கரெக்டா சேனலைஸ் பண்ணணும். கரெக்டா அந்த எமோஷன்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்களா, ஓகே when you how to bring that stress. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அது ஒரு அந்த சமயத்துல அது வரதான் செய்யும். அதை வந்து நம்ம கரெக்டான விஷயத்த போய் சேனலைஸ் பண்ண. நிறைய பேர் டோனி கூட சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், நான் போய் அப்பதான் நான் ரொம்ப நல்லா ஆடுவேன் அப்படின்னு சிக்ஸ் அடிப்பேன், அந்த விளையாட்டுல போய் காமிப்பேன் கேம்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி
சேனலைஸ் பண்றது, உங்களுடைய ஆங்கரை சேனலைஸ் பண்றது, உங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சேனலைஸ் பண்றது. ஸோ அதனால நிறைய பேர் இப்போ போய் ஸ்விம்மிங்ல ஜாயின் பண்றாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யுவர் எமோஷனல் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி செக்ஸ் டிஃபரன்ஸ், நான் அதுதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இது மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க சுலைமான் சொன்ன மாதிரி மென் எல்லாம் இந்த வேலை தான் செய்யணும், ஃபெமெல்லாம் இந்த வேலை தான் செய்யணும். Men are always aggressive. No, the men are calm. I've seen calm men also, aggressive women. So அந்த மாதிரி அக்ரெஷன்னா மென்னு, சப்மிசிவ்னா உமன், அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரெண்ட். அதான் நான் சொன்னேன், பர்சனாலிட்டி இஸ் யூனிக். ஈவன் அ மேல் is a different personality. Because they are male, they are not equal. Because a female and mother and daughter both are female, but they are not equal. They are unique. Avanga different personality, even different personality. Maybe some of the we can inherit, but every person is unique. So personality in varamode it's unique. So the feminism இதெல்லாம் வந்து actually it's all bullshit. And நிறைய இடத்துல போய் காலேஜ்ல பேசிப்பேன், don't talk about this feminism. ஈக்குவாலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா, ஃபீமேல ஒரு மேல ஒரு கார்ப்பரேட் ஒரு இதுக்கு போறாங்க, ஒரு ஜாபுக்கு போறாங்க. ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகல மேம். ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகல. அப்படியா? ஒரு நிமிஷம். சாரி. ஓகே, செக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் பேசுறோம் தானே? ஓகே, யா. சோ ஒரு ரெண்டு பேர் ஜாபுக்கு போகும்போது if there is a salary difference, then you can fight for it. பட் அங்க வந்து you can show feminism நீங்க ஷோ பண்ணிக்கலாம், இன்னும் இது ஈக்குவாலிட்டி நம்மளுக்கு ஷோ பண்ணிக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இல்லவே இல்லை பர்சனாலிட்டியில. என்னன்னா பிகாஸ் மேபி அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸ் நம்ம எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸும் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். we are different people only, but we are unique. Personality என்று வரும்போது you are unique. Your traits are different, your behaviors are different. So அதனால because you are female, இல்ல நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும், மேல அந்த அக்ரெசிவா இருக்கணும், நான் வந்து நான் அவனை அக்ரெசிவா தான் இருப்பேன், ஃபேஸ் நான் அப்படிதான் வச்சுப்பேன், அப்படிலாம் நம்ம பண்ண முடியும். So it is like over the years how your behavior changes. That's very important. And education plays a very very important role. இதான் நம்ம லாஸ்ட் எஜுகேஷன்ல நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க மேம், புக் எக்ஸாம்பிள். That's a very good example actually. In 1938 for example, only 1 out of 5 Americans agreed that a married woman should earn money. Yeah, correct. In industry. Whereas in 1996 however 4 out of 5 Americans approved of women working in these fields. Yeah, correct. So, this type of attitude change has been எங்க US கல்ச்சர்லயே அவங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. Just imagine what will happen to Indian culture then. Indian culture is slowly evolving actually. Yes, actually. It's slowly evolving. அவங்க வந்து டக்குன்னு மாறிடுறாங்க. ஒரு கொஞ்சம் ஆனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவா இருக்கிறது நல்லதுதான். பட் ஆனா நம்ம சில இடங்கள்ல இப்போ ஓகே the cities are changing, but actually இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கிராமங்கள்ல, villagesல, some smaller towns, the people have not changed. They actually why women dress up like this. இப்போ அப்ராட் போயிட்டு வராங்கன்னு வச்சுங்களேன், இங்க வந்தோடனே உடனே அடுத்த நாளே தாவணி போட்டுக்க முடியுமா? ஸோ இங்க வந்தோடனே அவங்க திருப்பியும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ they don't accept people what they are like. உடனே அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, அவங்க கிராமத்திலேயே வளர்ந்துருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்க மாறிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து. பட் ஆனா இப்போ the education is actually teaching us more. இந்த எஜுகேஷன் இருக்கிறனாலதான் நம்ம பர்சனாலிட்டி, நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே மாறுது. பிகாஸ் வி லேர்ன் இட் ஃப்ரம் பியர், நம்மளுடைய கூட படிக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம கத்துக்கிறோம். இந்த காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறோம். டீச்சர்ஸ் மெனி ஆட்டிடியூட்ஸ், பிஹேவியர். ஸோ அவங்களே நம்ம ரோல் மாடல்லாம் எத்தனையோ பேர் வச்சுக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ், அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடு, பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி, பியர் அக்செப்டன்ஸ், and school subject, so the kind of school ellame actually determines our personality. So ivlo modification போது நம்மளோட personality குள்ள, இவ்ளோ ஃபைனலி நம்ம வந்து இந்த personality தான் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் சொல்ற மாதிரி அகைன் மிடில் ஏஜ்ல நீங்க வேற மாதிரியே கூட ஆகலாம். But not like, it cannot be an extreme change.
but immediately slowly modify your personality. ஏன்னா இது இப்படிதான் நான் இருப்பேன், நான் இப்படிதான் 40 years ஆயிடுச்சு நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. அப்படி சும்மா வாக் பண்ணிப்பேன், நான் ஜிம்முக்கு போக மாட்டேன். இப்போ I saw on YouTube amazing, she said all my years I was so busy. Okay, she's saying she's a government official. She's saying all my years I've been so busy bringing up my children, going to the office, coming back. She's joined gym at the age of 60. இப்போ வந்து உட்காந்து அந்த புல்லப்ஸ் புஷ்அப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை போய் இன்டர்வியூ பண்ணா எவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 22 years பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் நவ? 82. ஸோ ஷீஸ் சோ ஃபிட், ஷி லுக்ஸ் லைக் a 60-year-old. அவங்க பார்த்தா 80 years யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஷீஸ் லுக்ஸ் சோ ஃபிட். ஸோ அந்த மாதிரி நான் இந்த ஏஜ்ல இதுதான் பண்ண மாட்டேன், அதான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை. எந்த ஏஜ்லயும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நம்ம பண்ணலாம். பட் ஸ்லோலி, பட் நாட் லைக் அப்படியே டக்குன்னு ஓவர் நைட்லாம் மாறதெல்லாம் பர்சனாலிட்டி கிடையாது. we only slowly change. That is also optimal level is always good. It's not like extreme level போனாலும் anxiety ஆயிடும், ரொம்ப ஸ்லோவா போனாலும் நம்மளுடைய personality will not be reflected. So it always an optimum level of changes is always needed for a personality change. So நம்ம என்ன பிலீவ் பண்றோம், பிலீவ் பண்ணும்போது பெட்டர் டு பிலீவ் பாசிட்டிவ்லி. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் பிலீஃபோடையே நம்ம அதை கேரியோ, அதுதான் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் நிறைய. ஆனா அப்போ நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் பிலீஃபோடையே போகும்போது நம்ம பர்சனாலிட்டியும் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கும். நம்ம பாசிட்டிவ் சைக்காலஜில படிச்ச மாதிரி ஹாப்பினஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 lessons talks about happiness. So what determines your personality, what actually determines your rest of the life is how you carry this happiness lifelong. நீங்க ஒரு 10 வயசுல உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் என்ன டெஃபினேஷனோட ஹாப்பினஸ் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அந்த 10 வயசுல இருந்து நீங்க 80 வயசு வரைக்கும் வாழ்றீங்கன்னா how you carry this happiness throughout that life. உங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்து should be based on that happiness. How I'll be a smiling person, I'll be a positive person, I'll be spreading positivity around me, and irrespective of gender, I will not see இது வந்து the girl the boy இந்த மாதிரி சொசைட்டியா, இவங்க இந்த காஸ்டா, இந்த ரிலிஜனா அப்படிலாம் பார்க்க. I will spread because I run this free tuition center for unprivileged children, government school children. I don't see what religion they come from, what என்ன background, என்ன எதுவுமே நான் கேட்கவே மாட்டேன். Okay, what are you from a poor background? உன்னால ஃபீஸ் கட்ட முடியாதா? ஒரு ஃபீஸ் கட்டி உன்னால படிக்க வைக்க முடியாதா? ஓகே, கம் அண்ட் ஜாயின் ஹியர். அவ்வளவுதான். அது ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியா தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம்னா we carry the positivity, we carry the happiness throughout our life. ஸோ நம்ம பர்சனாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெடியோ ஆப்டிமம் லெவல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் நம்ம பிஹேவியரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நம்ம எங்க போனாலும் we carry that happiness with us. எந்த ஊருக்கு போனாலும், எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் it will be a very என்ன சொல்றது pleasant personality சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. பிளசண்டா இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாலே அவங்களோட பிரசன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு. ஸோ தட் பிளசன்ட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு பேர் நம்ம வாங்கணும். அதுதான் வந்து ஸோ அந்த இந்த டிட்டர்மின் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும். நமக்கு ஆக்சுவலி வந்து நம்மள ரொம்ப நல்லவங்களா வாழவே விட மாட்டாங்க. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நெகட்டிவிட்டி சுத்தி இருக்கும். பட் ஆனா we have to, நீ சொன்ன மாதிரி சூஸ், டிசர்ன் பண்ணோம் அதை கரெக்டா, அந்த மூவை கரெக்டா, அந்த விஸ்டமோட நாலேஜோட அதை கரெக்டா எடுத்துட்டு போய் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியை நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கணும். பில்ட் பண்ணும்போது will be a very pleasant personality. Determinants of personality வந்து ரெகுலரா கேட்டிருக்காங்க மேம் क्वेश्चंसல. ஆமா, very regular question, determinants of personality. correct, very important actually. ஆமா ஆமா, எல்லா கார்ப்பரேட் ப்ரோக்ராம்லயும் இது கேக்குறான். கார்ப்பரேட் ப்ரோக்ராம் என்ன உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா how to develop my personality, modify my personality, இதுதான் அவங்களோட இது. சோ அதனால very important. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்லல. It's very good for yes, exam point of view லயும் பாத்தீங்கன்னா determinants of personality வந்து ரெகுலரா கேட்டிருக்காங்க.
அப்புறம் தியரிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் ஆக்சுவலி அதுதான் வரும் இல்லையா? தியரிஸ்னா இதுதான் வருமா? டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி தான் வருமா இல்லையா? தியரிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. டைப் தியரிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அது வேற இல்ல சார். ஓகே. சோ டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இதுதான் வரும். ஆமா. சோ this is a very frequent question they have asked both in 5 marks and 10 marks. ஆனா very interesting Yes. ஆனா chapters. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த AGP2 எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா டிட்டர்மினன்ட்ஸ் பயாலஜிக்கல் சோஷியல் வந்து லெசன் 12ல வருது சுலைமான். ஓகே. சோ அப்போ டிட்டர்மினன்ட்ஸ் தான் என்ன பயாலஜிக்கல் சோஷியல் இன்டெலெக்சுவல் எமோஷனல் செக்சுவல் அதுதான். And education. Very good. Easy one. ஆமா, அழகா எழுதிடலாம். மூணாவே எழுதிடலாம் இது. ஆமா, கதையா எழுதிடலாம். நம்ம எக்ஸாம்ல வச்சு எழுதலாம். பெஸ்ட். Yes ma'am. Okay, thank you so much. Sorry ஒரு 10 minutes லேட் ஆயிடுச்சு. நிறைய எக்ஸாம்பிள் நானும் சுலைமான மாத்தி Excellent. Thank you ma'am. Thanks a lot. Lovely class ma'am. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Be a nice human being. Humanity also is very important. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you.